Welcome to all the B.Sc-III students in chemistry lecture series, lecture number 5. In previous lecture, we will discuss how to give the coordination names or how to give the name of the coordination compounds and how to write the formula of the coordination compounds. In this today's lecture or lecture number 5, we will see what is meant by isomerism in coordination compound. So we will discuss this isomerism in coordination compound. So first of all, we will see what is the definition of isomerism or what is meant by isomers. See here, the two or more chemical compound with identical formula but different in the structural arrangement. The two or more chemical compound with the chemical composition same. If any compound shows the chemical composition is the same but shows the different structure, this different structure means the isomers of the compound, and this phenomenon is called as the isomerism. I repeat again, two or more chemical compound with the identical formula but show the different structure. This different structure is called as the isomer, and this phenomenon is called as the isomerism. The coordination compound and these isomers shows the different physical and chemical property because arrangement of ligand around the central metal atom is different. Hence, it shows the different physical and chemical property. The coordination compound shows the variety of or number of the isomers or different type of isomers, and hence the coordination compound shows the different physical and chemical property. The isomerism is divided into main two types. The first type is called as the structural isomerism and second type is called as the stereoisomerism. First type is called as the structural isomerism and second type is called as the stereoisomerism. The first type, structural isomerism, is divided into main three types. The first type is called as the ionization isomerism, the second type is called as the linkage isomerism, and the third type is called as the coordination isomerism. And the stereoisomerism is divided into main two types, that is the optical isomerism and the geometrical isomerism. So first of all, we will discuss here the first structural isomerism. So structural isomerism means these are the isomers which have the different structural arrangement of ligand around the central metal atoms. Structural isomerism means these are the isomers which have different structural arrangement around the central metal atom. This is called as the central metal atoms. This is called as the structural isomerism. In structural isomerism, coordination compound. In a coordination compound, arrangement of ligand around the central metal atom CMI is different. This type of isomerism is called as the structural isomerism, and structural isomerism is divided into three types: ionization isomerism, linkage isomerism, and the coordination isomerism. In semester pattern exam, the question asks discuss any two types of the isomerism. In that, they ask one ionization isomerism or linkage isomerism, or they ask ionization isomerism or the coordination isomerism. But definitely one question is asked on the structural isomerism. So listen carefully and see this. What is meant by ionization isomerism? In ionization isomerism, same composition but give the same ions. In this isomerism, ionization isomerism means, or in this isomerism, the compounds or the coordination compounds having the same composition, the chemical component or the elemental composition is the same or the same composition, gives the different ions in solution, but they give the different ions in solution. Two coordination compounds is the same, or the chemically they are same, or the formula of the compound is the same, but they use the different composition, but they use the different ions in a solution. This solution मध्ये काय करतात, different ions देतात, and they use the different ions in a solution. They different arises from position of the group. In this, or these differences is arises due to the position of the groups outside and the inside the coordination sphere. जे काही डिफरन्सेस त्याच्यामध्ये दिसतात किंवा जे काही डिफरन्सेस सोल्युशन मध्ये दिसतील आयन्स झाल्याच्या नंतर, तर त्यावेळेस ते डिफरन्सेस कशामुळे जातात, ते डिफरन्सेस त्याच्यामध्ये जे काही ग्रुप्स असतात त्याच्यामध्ये जे काही आयन्स असतात
ते आयन्स करतात, एक तर कोऑर्डिनेशन स्पेअरच्या आत येतो आणि दुसरा कोऑर्डिनेशन स्पेअरच्या काय जातो, बाहेर जातो. अशा प्रकारच्या आयसोमेरिझमला आपण काय म्हणतो, आयनायझेशन आयसोमेरिझम. त्याच्या नावातच दिलेलं आहे. आयनायझेशन मीन्स, आयनायझेशन कशाला म्हणतो आपण, ज्यावेळेस आयनायझेशन होईल किंवा त्याचं आपण आयनायझेशन पाडू किंवा आयन्स पाडू, त्यावेळेस काय होणार, एक आयन्स बाहेर जाईल, दुसरा आयन्स काय होईल, आत येईल. असं जिथं डिफरन्सेस आपल्याला दिसला तिथं समजून जायचं की आयनायझेशन आयसोमेरिझमचं तो एक्झाम्पल आहे. आता फॉर एक्झाम्पल पाहिलं, द व्हायलेट कंपाऊंड कोबाल्ट NH3,5Br डायपॉझिटिव्ह SO4 Cl आणि CONH3,5SO4 पॉझिटिव्ह Br, या दोन्ही फॉर्म्युल्यामध्ये किंवा दोन्ही कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडमध्ये, दोन्ही कोऑर्डिनेशनमध्ये केमिकल फॉर्म्युला सेम आहे. केमिकल फॉर्म्युला सेम आहे. याच्यात पण कोबाल्ट आहे, याच्यात पण कोबाल्ट आहे, याच्यात पण 5 अमोनिया मॉलिक्युल आहेत, याच्यात पण 5 अमोनिया मॉलिक्युल आहेत, याच्यात SO4 आहे, याच्यात पण SO4 आहे, याच्यात एक Br आयटम्स आहे, इकडे पण एक Br आयटम्स आहे. फक्त फरक कशामध्ये पाहायचं, याच्यामध्ये ब्रोमीन जो आहे तो ब्रोमीन आणि याच्यामध्ये इकडे SO4. ब्रोमीन पहिल्यांदा काय आत आहे, इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फिअर, आणि SO4 काय आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फिअर. एक्झाम्पल फर्स्ट मध्ये. आणि या दुसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये काय झालं की एक SO4 काय झाला, आत आला आणि ब्रोमीन काय झाला, बाहेर गेला. म्हणजे डिफरन्सेस फक्त एक आयन्स आत आहे, एक आयन्स आत आहे, दुसरा आयन्स काय बाहेर आहे. असा डिफरन्सेस जिथे येतो त्या आयसोमेरिझमला काम करतो आयनायझेशन आयसोमेरिझम. आता हे कसं ओळखायचं की आयनायझेशन आयसोमेरिझम झाले किंवा नाही, किंवा कोणता ग्रुप्स बाहेर आहे किंवा कोणता ग्रुप्स आत येतं, तर आपल्या याच्याने हे सांगता येईल इथं, when we add the BaCl2 solution, when we add the BaCl2 solution, then BaCl2 is precipitate with the SO4, because BaCl2 solution is precipitate with the SO4, and hence we say that the SO4 atom is outside the coordination sphere. When we add the AgNO3 solution, जर याच्यामध्ये आपण AgNO3 solution टाकलं तर पहिल्याच्यात AgNO3 does not precipitate with the SO4. मग AgNO3 काय करणार, AgNO3 SO4 ला प्रिसिपिटेट करणार नाही आणि हे सोल्युशन तर प्रिसिपिटेट होणार नाही. इट मीन्स दॅट SO4 इज आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फिअर और SO4 इज आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फिअर. इन सेकंड एक्झाम्पल, याच्यामध्ये बाहेर कोणी कोऑर्डिनेशन स्फिअरच्या बाहेर ब्रोमीन आयटम आहे. मग ब्रोमीन आयटम्स मध्ये इफ वी ऍड द BaCl2 जर आपण ऍड केला तर इथं प्रिसिपिटेशन होणार नाही. पण जर आपण इथे AgNO3 जर ऍड केला तर AgBr चं काय तिथे प्रिसिपिटेशन होईल. अँड ऑन धिस बेसिस वी से दॅट द Br आयटम इज आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फिअर. कशावरून आपण केलं, एक तर ऍडिशन ऑफ AgNO3 करायचं आणि BaCl2 करायचं. या दोन सोल्युशन आपल्याला समजते की SO4 बाहेर आहे का, Br बाहेर आहे. आणि याच्यावर लक्षात येते की आपल्याला कोणते आयन्स, म्हणजे एक आयन्स आताला दुसरा आयन्स बाहेर गेला, याला म्हणायचं कोऑर्डिनेशन आयसोमेरिझम, किंवा याला म्हणतो आपण आयनायझेशन आयसोमेरिझम. इथं फक्त आयन्सची काय होती, एक्सचेंज ऑफ आयन्स होत असते. आता इथे का दुसरे एकदम कोणत्या टाईपचे एक्झाम्पल असतं इथं. आता फर्स्ट सेकंड एक एक्झाम्पल घेतो मी, प्लॅटिनम NH3,5 Cl2 अँड दुसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये देतो प्लॅटिनम NH3,5. आता इथे काय केलं, Br2 मी इकडे बाहेर घेतो आणि दुसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये Br2 इथं आत घेतो आणि Cl2 काय करतो तिथं बाहेर घेतो. सी इन दिस एक्झाम्पल काय केलं आपण पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये, सेकंड एक्झाम्पल मध्ये इथं बाहेर आत Cl2 आहे, बाहेर काय Br2 आहे या कंपाऊंड मध्ये. दुसऱ्या कंपाऊंड मध्ये काय झालं, तो Br2 आत आला, Cl2 काय गेला बाहेर गेला. म्हणजे एक आयन्स आत आला, दुसरा आयन्स बाहेर गेला. असं जर होत असेल, एक आयन्स आत येऊन दुसरा आयन्स जर बाहेर जात असेल, तर त्यावेळेस अशा आयसोमेरिझमला काय म्हणतात, दिस आयसोमेरिझम इज कॉल्ड एज द आयनायझेशन आयसोमेरिझम. फॉर एक्झाम्पल इथे आपल्याला दुसरं पण एक्झाम्पल इथे घेता येईल. फॉर एक्झाम्पल या Cl2 जागी किंवा या Br च्या जागी आपण जर SO4 घेतला, इथं जर आपण SO4 घेतला, आता काय होईल, Cl2 आत आहे, SO4 बाहेर. SO4 दुसऱ्या याच्यात SO4 काय होईल, इकडं आत येईल आणि Cl2 काय जाईल इथं बाहेर जाईल. SO4 आत आला, Cl2 काय बाहेर जाईल. असं जर फक्त आयन्स चेंज होत असतील, एक आयन्स बाहेर दुसऱ्या एक आयन्स आत जात असेल, तर धिस टाइप ऑफ आयसोमेरिझम इज कॉल्ड एज द आयनायझेशन आयसोमेरिझम, or this type of isomerism is called as the ionization isomerism. Hence, this is the first isomerism, is the ionization isomerism. We will see the next, the linkage isomerism. What is meant by linkage isomerism? In ligands, ligand consists of the two donor atoms, or certain ligands consist of the two donor atoms, and these two donor atoms binds the center metal atoms
two ways or two donor atoms having the two electron donor property, and these electron donor elements bind the centrometer atoms in a two-way in a coordination compounds. Hence, the name of the complexes or the name of the complexes is a change, and this type of ligand is called as the ambidentate ligand. This type of ligand is called as the ambidentate ligand, and this ambidentate ligand is present in a coordination complexes. This type of isomers is called as the linkage isomerism. This type of isomerism is called as the linkage isomerism because ambident ligands or ambident ligands consist of the two or more donor atoms, and these two or more donor atoms forms the bond to the centrometer atoms by two way. One compound consists of one bonding, and similar ligand consists of the second bonding or the different bonding. This type of ligand is called as the ambidentate ligand, and when this such type of ambidentate ligand is present in a coordination compound, this type of compound or this type of isomerism is called as the linkage isomerism, and this due to this different binding with the centrometer atoms, the name of the coordination compound is changes, or the composition or the name of the compound is changes, and hence this is called as the isomerism. See here one example. NO2. NO2 is the ambidentate ligand. NO2 is called as the ambidentate ligand. Why it is called as the ambidentate? Because it consists of the two donor atoms. One is nitrogen donor atom, and second is called as the oxygen donor atom. Hence, in one compound, oxygen donates or oxygen forms the bonds with the centrometer atoms. In the next or second compound, the nitrogen forms the bond with the centrometer atoms. Hence, the compound's name is different or compound name is different. Such type of isomerism is called as the linkage, or linkage is different. Linkage of the ligand to the centrometer atom is different. Hence, this is called as the linkage isomerism. See here one of the formula: cobalt NO2 NH3 Cl2. Cobalt NO2 NH3 Cl2. यामध्ये या कोऑर्डिनेशन कंपाउंडचं नाव आपल्याला काय येते? पेंटाअमाइन नायट्रिटोएन. पेंटाअमाइन नायट्रिटोएन. पेंटाअमाइन नायट्रिटोएन कशामुळे म्हणलं आपण? कारण की एन जो ग्रुप आहे किंवा NO2 मधला एन काय केला आहे? कोणासोबत जोडलेला आहे? इकडं CO सोबत किंवा कोबाल्ट सोबत जोडलेला आहे. म्हणून आपण नाव काय दिलं याचं? पेंटाअमाइन नायट्रिटोएन कोबाल्ट क्लोराइड. कोबाल्ट क्लोराइड नाव दिलं. आता हाच कंपाऊंड पाहिजे. इथं मध्ये काय दिलं? इथं NO2 नायट्रोजन बॉन्डिंग केलेलं आहे. याच्यामध्ये नायट्रोजन बॉन्डिंग केलेलं आहे, आणि याच्यामध्ये नायट्रोजन बॉन्डिंग केलं असून याच्यामध्ये NO2 आहे. NO2 पण याच्यामध्ये बॉन्डिंग कोण केली? ऑक्सिजन बॉन्डिंग केली. मग NO2 मध्ये एका कंपाऊंड मध्ये नायट्रोजन बाइंड करते, तर दुसऱ्या कंपाऊंड मध्ये काय करते? ऑक्सिजन काय करते? बाइंड करते. मग याच्यामुळे याचं नाव काय सांगितलं आपण? या कंपाऊंडचं नाव सांगितलं आपण पेंटाअमाइन नायट्रिटोएन कोबाल्ट क्लोराइड. त्याच्यामध्ये नाव काय होईल कंपाऊंडचं? पेंटाअमाइन नायट्रिटो ओ. पेंटाअमाइन नायट्रिटो ओ कोबाल्ट आणि क्लोराइड. फक्त डिफरंट आहे दोन्ही कंपाऊंड मध्ये झाला. नायट्रिटोएन इथे घेतला आपण आणि इथे काय घेतलं? नायट्रिटो ओ घेतला. नावाच डिफरन्स झाला, त्याच्या लिंकेज मध्ये डिफरन्स झाला. कारण इथं NO2 मधला N जोडला गेला सेंट्रोमेटर ॲटमला, आणि इथं काय झालं? NO2 मधला ऑक्सिजन हा सेंट्रोमेटर ॲटमला जोडला गेला, म्हणून त्याच्या नावात डिफरन्स झाला. नावात डिफरन्स झाला असेल तर त्याच्या फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टी मध्ये काय झाला असेल? डिफरन्स झाला असेल. आणि अशा टाईपचं जर आयसोमर्स असेल किंवा अशा टाईपचं जर आयसोमर्स असेल, तर दिस टाइप ऑफ आयसोमर इज कॉल्ड एज द लिंकेज आयसोमेरिझम. इन लिंकेज आयसोमेरिझम ओनली लिंकेज इज डिफरंट. ligand is the same, but linkage of ligand or linkage of ligand to the centrometer atoms is a different, and here this type of ligand called as the linkage isomerism. आता इथे मी दुसऱ्या याच्यासारखं एक एक्झाम्पल सांगतो. NO2 सारखं SCN आपण जर घेतलं एखाद्या कॉम्प्लेक्स मध्ये, त्याला म्हणतो आपण SCN. याला म्हणतो आपण SCN घेतो. त्याला म्हणतो आपण थायोसायनेटो. याला म्हणतो जर if the S atom or the if sulfur atom is attached to the centrometer atom, then it is called as the thiocyanate S. जर S ने जर बाइंड केली असेल तर thiocyanate S. जर हाच लिहिल्यानंतर मी इथे NCS लिहिला तर आता काय होईल? आता नायट्रोजन ॲटम्स काय करेल? सेंट्रोमेटर ॲटम्स सोबत काय करेल? बॉन्डिंग करेल. मग यानं जर अशी बॉन्डिंग केली मेटल ॲटम सोबत, तर आपल्याला काय म्हणतात? याचं नाव काय होईल? मग इथं थायोसायनेटो N. थायोसायनेटो N होईल.
आणि पहिला जो एस-एन आहे हे जर इथे मेटलला जर अटॅच झाला तर त्याला नाव आपण 5 सायलेंट एस. मग हे जे काही नावात चेंजेस होतील तर हा जर नावात जर चेंज झाला तर आपल्याला समजायचं की इथं काय होईल, यार इथं लिंकेज आयसोमेरिझमचं काय आहे एक्झाम्पल किंवा लिंकेज आयसोमेरिझम इथं झालेलं आहे. कशामुळे होतं, लिगॅंड इज द सेम बट डिफरंट लिंकेज इन अ कोऑर्डिनेशन स्पेअर. लिगॅंड एकच असेल पण त्याच्यामधला लिगॅंड मधला जो काही एखादा डोनर ॲटम्स असेल फक्त ॲटम्स जर चेंज झाला असेल तर अशा वेळेस ओळखायचं की इथं कोणता आयसोमेरिझम, इथं लिंकेज आयसोमेरिझम किंवा लिंकेज आयसोमेरिझम म्हणजे काय एक्झाम्पल आहे. इन दिस वे वी कॅन आयडेंटिफाय द लिंकेज आयसोमेरिझम. त्याच्यामध्ये कोणते लिगॅंड्स असतात, ॲम्बिडेंटेड लिगॅंड, ॲम्बिडेंटेड लिगॅंड्स असतात. मग ॲम्बिडेंटेड लिगॅंड्स कोणते कोणते मी तुम्हाला सांगितलं, एक एक्झाम्पल दिलं NO2चं, दुसरं कोणतं दिलं थायोसायनेटो, आणि तिसरं कोणतं सांगितलं आपल्याला S2O3. एका कंपाऊंडमध्ये S जोडल्या जाईल SO2 आणि दुसऱ्या कंपाऊंडमध्ये SO2 किंवा S2O3 असं काय होईल जोडलं जाईल. तो पण सुद्धा काय ॲम्बिडेंटेड लिगॅंड्सच एक्झाम्पल आहे, ते सुद्धा आपण इथं आयडेंटिफाय करू शकतो. Then last is the coordination isomerism. In this isomerism or in coordination isomerism, in this type of isomerism shown by the compound in which both the cation as well as anion in a complexes, but distribution of ligand is different. काय सांगितलं तर coordination isomerism मध्ये की this type of isomerism shown by complexes in which both the cation as well as anion in a complexes. कॅटायन पण असतो आणि anion पण त्या कॉम्प्लेक्स मध्ये असतो. बट डिफरन्स इज दॅट और बट डिस्ट्रीब्युशन ऑफ लिगॅंड, डिस्ट्रीब्युशन जे त्या लिगॅंडचं डिस्ट्रीब्युशन येते हे काय होते, डायरेक्टली लिगॅंड इज डिस्ट्रीब्युशन ऑफ लिगॅंड इज डिफरंट. म्हणजे जर एखादा कॅटायन असेल एक anion असेल, त्याच्यानंतरचे दोन कंपाऊंड जे असतील त्याच्यामधला सेंट्रल ॲटम जर एक anion होत असेल आणि दुसरा कॅटायन होत असेल, डायरेक्ट काय होईल तर कोऑर्डिनेशन स्पेअर चेंज होत असेल. तर अशा वेळेस लिगॅंड डायरेक्टली कॅटायनचा anion कॅटायन सेंट्रिपेट ॲटम्स जर होत असेल तर धिस टाइप ऑफ लिगॅंड किंवा याला म्हणतो आपण कोऑर्डिनेशन आयसोमेरिझम. आता इथे एक एक्झाम्पल पास हे वन एक्झाम्पल CONS3 आणि दिले इथं क्रोमियम CN6. CONS3 NS3 काय न्यूट्रल लिगॅंड आहे. NS3 काय असतात, न्यूट्रल लिगॅंड असतात. याचा अर्थ कोबाल्ट प्रेझेंट इन अ पॉझिटिव्ह फॉर्म और कोबाल्ट प्रेझेंट इन अ ट्रायपॉझिटिव्ह फॉर्म और ट्रायपॉझिटिव्ह आहे. इथं कॅटायन आहे कोबाल्ट कोणत्या फॉर्म मध्ये आहे, इथं कॅटायन फॉर्म मध्ये आहे. आणि CrCN6 हा कोणत्या फॉर्म मध्ये आहे, anion फॉर्म मध्ये, कोणत्या निगेटिव्ह फॉर्म मध्ये किंवा anion फॉर्म मध्ये आहे. आता हेच एक्झाम्पल इकडे पहा काय असतं, इकडं क्रोमियम, हा क्रोमियम कोणासोबत आला NH3 सोबत, इकडं क्रोमियम कोणासोबत होता CN सोबत. आता क्रोमियम कोणासोबत आला इकडं अमोनिया सोबत. म्हणजे हा झाला कॅटायन आणि COCl हा झाला anion. कोबाल्ट इथं कोणासोबत होता, कोबाल्ट होता अमोनिया सोबत, क्रोमियम होता CN सोबत. आता याच्यामध्ये उलट झालं, हा जो ग्रुप आहे हा CN ग्रुप कोणाकडे आला, कोबाल्टकडे आला, आणि हा NH3 ग्रुप कोणाकडे गेला, Cr कडे गेला. इथं बघा क्रोमियम NH3 पॉझिटिव्ह झाला आणि कोबाल्ट CN6 हा काय झाला, निगेटिव्ह झाला. म्हणजे लिगॅंड चेंज, डिस्ट्रीब्युशन ऑफ लिगॅंड इज डिफरंट. कॉम्प्लेक्सेस मध्ये हे दोन कॉम्प्लेक्सेस, या दोन्ही कॉम्प्लेक्सेस मध्ये कॅटायन हे ऍज वेल एज anion आहे. हा कॅटायन आहे, हा पण तिकडे anion आहे. पण ज्यावेळेस त्याचं तेच जर दुसऱ्या कंपाऊंड मध्ये पाहिलं आपण तर ते शोध एक कॅटायनचं काय झाला, कोबाल्ट झाला anion आणि क्रोमियम झाला कॅटायन. म्हणजे डायरेक्ट तिथे लिगॅंडची काय झाली, एक्सचेंज झालं किंवा लिगॅंड एक्सचेंज झालं किंवा लिगॅंड डिफरंट झालं. असं जर डायरेक्टली जर चेंज होत असेल तर अशा याला काय म्हणतात, दिस टाइप ऑफ आयसोमेरिझम ऑर दिस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन आयसोमेरिझम आपण त्याला म्हणत असतो. त्याचे सुद्धा काही अजून एक्झाम्पल येतात, ते एक्झाम्पल काय करू आपण इथं